मुड़ के थ्रैट करदा लोकां नूं, हर एक नूं, हर बंदे नूं थ्रैट कर रहा है। सिख दा काम थ्रैट करना, अमृतधारी सिखां तूं ग्रंथी है कोई, गुरु ग्रंथ साहब बारे उन्हें कोई स्टडी की हुई है। क्लीन शेवन सीगा, आके पग बनती, दूजे दिन आके अमृत छक लिया, आके दस्तारबंदी हो गई। काहदी दस्तारबंदी यार, रोडे पिंड च करती। सुनहरे तो बड़ा ऐन घट के लिया, मुड़ के काल तक ते अमृत छकान तुर पिया। बई खुदा ना खासता किते जब काम कर देता, किते पादरी दो चार मरवा दे, साडे सिखां दियां तां पग्गां रुल जाणियां बाहर दे कंट्रियां च। जो बुरा हाल होना वो निशाना दूजा कि जिथे तुसीं खालिस्तान खालिस्तान करदे जे ना, ते जे इत्थे ये सिनैरियो हो गया ना पंजाब च, ते तुहाडे खालिस्तान वालियां दे वट कढ देणगे बाहर। हुण तेरा काम थ्रैटिंग थोड़ी है। प्यार नाल मुहब्बत नाल रहना सीखो, जीना सीखो, प्यार दी भाषा बोलो। वो तां कहंदा ठोक देंगे, ठोक देंगे, सिर दे देंगे, सिर लै लांगे। उत्थे गया सी ना, उत्थे जिथे जीरे दे विच फैक्टरी च जिथे धरना लग्या, उत्थे कहंदा ऐ नहीं बैठिया, कहंदा फैक्टरियां बंद होनियां लालियां दियां, 4-5 कहंदा जे सिर जाणगे ते कोई मस्या लगनी बंद नहीं हो जानी। तूं उत्थे बह के आपदा सिर क्यों नहीं दिता? कल नूं खुदा ना खासता कोई शरारती अनसर 2 पादरियां नूं शरेआम जांदियां मारदे गोली, ते सिख कित्थे स्टैंड करनगे? USA च कित्थे स्टैंड करनगे? कनेडा च। ये तां सरकार जिहड़ी है एक निशाने नाल, अमृतपाल नाल चार तीर, एक तीर नाल 4 निशाने सोधे हुए ने। बीबी जगीर कौर दा जिहड़ा झटका है आखिरी झटका। अगर SGPC भी बादल हार जाते हैं तो बादलों की प्रधानगी गई, सारा पोलीटिकल तो लोग इन्हों बाहर कढ़ देंगे। जो बाइबल दियां 10 कमांडमेंट्स ने ना, साडे गुरु ग्रंथ साहब सब कुछ हो ही है। यानी कि अकाली दल ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਬਖੇੜੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? यस, 99% BJP का सिनेरियो है। ये सारा सिनेरियो पंजाब च जो है वो BJP कर रही है। बाकी तो मैनू ऐ लगता भी बीबी जगीर कौर जो कर रहे वो बिल्कुल ठीक कर रहे, क्योंकि एंड ऑफ द डे है कि बादल परिवार नूं लोकी बिल्कुल रिजैक्ट कर चुके। बादलों का जिहड़ा पोलीटिकल जिहड़ा सिनेरियो खत्म हो चुका है बेअदबी तो बाद। अगर साडा विरोधता है तो ਅਸੀਂ बादल परिवार नूं अकाली दल चों बाहर देखना चाहुंदे आ किसी भी कीमत ते। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ गुरु ਦੇ राखे नहीं बन सके, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ गुरु ਦੀ राखी नहीं कर सके, ਇਹਨਾਂ ਨੇ गुरु साहब नाल जदों सियासत खेडी, गुरु ग्रंथ नाल सियासत खेडी, ਸਾਡੇ लिविंग गुरु नाल सियासत खेडी, तो कोई भी सिख जिहड़ा, मैं नहीं कला करम ख्याली गिन लो, मैनू नरम ख्याली गिन लो, कला मैं नहीं, कोई भी सिख जिहड़ा वो बादलों नूं किसी भी कीमत ते पावर च नहीं देखना चाहुंदा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ SGPC ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਕੀ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਊਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਚਰਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੀਏ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। इंटरनल तो नहीं मैंने पता भी बीबी जगीर कौर दा परसनल उन्हां नाल हुण क्यों इन्ना तनाव होया, क्योंकि मैं बीबी जगीर कौर नूं बड़ी अच्छी तरह जानना। साडे अकाली दल साडी वर्किंग कमेटी दी मैंबर रही है जदों मैं सैकटरी जनरल सी पार्टी दा। ते बाकी तो मैनूं ऐ लगदा भी बीबी जगीर कौर जो कर रहे वो बिल्कुल ठीक कर रहे, क्योंकि एंड ऑफ द डे है कि बादल परिवार नूं लोकी बिल्कुल रिजैक्ट कर चुके। बादलों का जिहड़ा पोलीटिकल जिहड़ा सिनेरियो खत्म हो चुका है बेअदबी तो बाद, गुरु साहब की बेअदबी तो बाद बादलों का जिहड़ा सिनेरियो पोलीटिकली वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। और बीबी जगीर कौर का जिहड़ा झटका है आखिरी झटका। अगर SGPC भी बादल हार जाते हैं तो बादलों की प्रधानगी गई, सारा पोलीटिकल तो लोग इन्हों बाहर कढ़ देंगे। तो बीबी जगीर कौर ने जिहड़ा लिया बड़ा सोच समझ के जिहड़ा स्टैंड लिया, और वो पिछे भी कुछ ताकत हैगियां ही जिहड़ियां तुहानूं भी पता मैनूं भी पता। एक तो जिन्ने है ढींडसे री, ब्रह्मपुरे री, मान हो गया, ये हो गया, प्लस पिछों भी थापड़ा, सरकार का भी थापड़ा, क्योंकि अकालियां नूं वो नहीं चाहते, वो समझते हैं अकाली जिहड़े ने लाइबिलिटी बन चुके हैं।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ 25-30 ਸਾਲ 9 ਮਾਰਚ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਉਹ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਵਖਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂ ਵਖਰਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 2024 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ 'ਚ ਬਖੇੜੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਯੈਸ 99% ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਲੈਟਸ ਸੇ ਬੀਬੀ 50 ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 50 ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ 2-4 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 5 ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਬੀਬੀ ਖੁਦ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦੇਗੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਲੂਸ ਵੀ ਕੱਢੇਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਦਰ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ 99% ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੀਟ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਸੀਟ ਲੈ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਢੀਂਡਸੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਪਾਵਰ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਕੈਨਟ ਬਲੇਮ ਦ ਟੋਟਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੜਿਆ ਮਰਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥੋੜੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿੰਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ, ਸਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਕਰਮ ਖਿਆਲੀ ਗਿਣ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਗਿਣ ਲਓ, ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਦੇਖੀਏ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ ਬੀਬੀ ਜਿੱਤਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਹੂਗੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਦੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੋਇਆ? ਪਰਚੀ ਜੋ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਚੀ ਕਲਚਰ ਕਦੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਨਾ। 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰਚੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਖਾਤਮਾ ਆ ਗਿਆ ਪਰਚੀ ਕਲਚਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਪਰਚੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਪਰਚੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਐਂ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਪਰਚੀ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਦੀ। ਉਹ ਪਰਚੀ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਫਾਰ ਗਰੰਟਡ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਆ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਜੀ 90% ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ 4-5 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮਚੇ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਚੀਮੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਮਲੂਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੇਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੁੰਦੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਹੈ ਕੌਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ? ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤੰਗ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਈਨਸ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭਮਕ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਥਾਪੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਪਰਚੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੁਣਨ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਕਤ ਨੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ? ਦੋਨੋਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਾਵਰ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਸਿਨੈਰੀਓ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੂਜਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਸਾਰਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਨ ਨਾਲ ਮਰਾਂ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਿੱਤੇ ਹਾਰੇ, ਬੀਬੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੀਬੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰੇ, ਬੀਬੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੀ ਚੁੱਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਪਰਚੀ ਚੁੱਕ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੋਲਕ ਗਿਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੈਸੇ, ਮੰਥਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਹੈ ਮੰਥਲੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 70 ਬੰਦੇ ਟੋਰੇ ਨਾਲ, 120 ਬੰਦੇ ਟੋਰੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋਰਾ ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। 21 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। 21 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ? ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਥਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੋ ਇਹ ਕਲਚਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਦਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਚਲੋ ਬੀਬੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਦੇਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਦੋ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨੇਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਹੈ। 1970 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਜਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ? ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਦੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ 10 ਕਮਾਂਡਮੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਈਵਨ ਕੁਰਾਨ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ? ਪਾਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ? 2 ਪਾਦਰੀ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚੜਾਤਾ ਮੋਟਾ, ਉਹਨਾਂ 10 ਜਨਾਨੀਆਂ 10 ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਏ, ਬੱਸ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੈਂਫਲੇਟ ਦੇਤੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਕਿਸੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ? 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ? ਬੀਜੇਪੀ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ 2.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ, 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, 1,30,000 ਵੋਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ, 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਹੈ ਜਲੰਧਰ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਜਿੱਧਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 2000 ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਾਝੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। 2017 'ਚ 44 ਸੀਟਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿੱਤਿਆ ਮਾਝੇ ਦੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਲੈਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ 2 ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਾਰਦੇ ਗੋਲੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ? USA 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ? ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ 4 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ 4-5 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੱਗ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ। 4 ਸੀਟਾਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 1 ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲਦਾ ਹੈ
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 8-9 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਕੋਈ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਸੀਗਾ, ਆ ਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਤੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਆ ਕੇ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਹਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਯਾਰ? ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਤੀ। ਸਿਨੈਰੀਓ ਤਾਂ ਬੜਾ ਐਨ ਘੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਥ੍ਰੈਟਿੰਗ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਿਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, 4-5 ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਿਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਸਿਆ ਲੱਗਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਆਦਾ ਸਿਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ 5-7 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਮੰਗਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਰ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਸਿਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਪਾਦਰੀ 2-4 ਮਰਵਾ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੱਗਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ। ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੂਜਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਟ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਬਾਹਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਹੀਏ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜੂਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜੂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਟਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਹੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨੇ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਟੈਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।